बंधुगण आपण आपणकर जीवनर कलाकार तेणु काहाकू आपणकर जीवनर चलाइबार अधिकार दियो नाही काहाकू एही अधिकार दियो नाही कारण आपण निजे आपणकर जीवनर कलाकार अटंती। नमस्कार बंधुगण आपणको स्वागत आमर एही ज्योतिष कार्यक्रम को। आजिर भिडियोटी धनुराशि व्यक्तिविशेषों अनेक खास अच्छी। आज आम चर्चा करिबा कौन आगामी समय आपण को भोग करने को पड़िबो एवं ଏହା ସହିତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରଭାବ ନବଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସେ ବିଷୟରେ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଶନିଙ୍କର ଢେୟାକୁ ପାଖେ ପାଖେ ରଖୁଛି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ ବିନ୍ଦୁକୁ ପାଖେ ପାଖେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଧନୁରାଶି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ବି ईश्वर को सच्चा हृदय भक्ति करती विश्वास करती तेबे यही वीडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी अवश्य रूप से कमेंट कर दिंतु। बंधुगण यह सहित धनुराशि व्यक्तिगण आज वीडियो रे कौन आप सत्यता अनुभव करुँच कि नहीं ताहा मध्य कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। आसंतु वीडियो को आग को नेबा कहबी आपन को किछि इंपोर्टेंट तारीख जदि आपणकर कुंडली रे 50% मध्यरु समर्थन रहुछि एही वीडियो रे तेबे निश्चिंत जणाइबे। एहा सहित आमे आगामी समय रे ग्रह मानकर उपस्थिति विषय मध्य जानिबा। आपणकर केउ स्थान को केउ ग्रहर दृष्टि रहुछि कौन प्रभाव रहिबो आपणकर केउ क्षेत्र रे पारिवारिक स्वास्थ्य शिक्षा कैरियर कौन प्रभाव पड़िबो देखिबा। जदि आपण संक्रमित हेउछंती तेबे निश्चिंत भाव में आपण एक बड़ परिवर्तन देखा जाउछंती। मु आपणक सम्मुखरे सही तारीख उपस्थापन करिबे एवं आपणको सबु किछि बुझाइबे। बंधुगण एही कार्यक्रम आपणकर जन्मराशि एवं चंद्रराशि उपरे आधारित। जदि आपण आपणकर जन्मराशि चंद्रराशि धनुराशि तेबे वीडियो को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी अवश्य रूप से कमेंट कर दिंतु। मु आपणको सबु किछि बुझाइबे कौन नकारात्मक कौन सकारात्मक आगामी समय कौन दृश्यमान होउछि ब्रह्मांड रे गोचर केउ ग्रह गुड़िकर गमन करुछंती। तुमर राशि होउछि धनु। बंधुगण तुमर बृहस्पति नवम राशि अधिपति आपण एवं बृहस्पति तुमर सप्तम घरे गोचर करुछंती। वर्तमान यह सप्तम दृष्टि एठाकू सीधा देखुचंती पंचम एठाकू एवं नवम एठाकू ठीक अछि। कर्म फलदाता आपणक पई शनि एठारे गोचर करुछंती। शनिंकर ढेया आपणकर चतुर्थ घरे चली ठीक अच्छे। एबे आपणकर राहु आपणकर तृतीय घरे अछंती पराक्रम घरे एवं केतु आपणकर भाग्य स्थान रे अछंती नवम भाव रे ठीक अच्छे। यह सर्वप्रथमे जदि आपण कोनोसी शुभ कार्य मांगलिक कार्य कोनोसी यज्ञ इत्यादि करबा को चाहुछ कोनोसी उच्च शिक्षा लाभ करबा को चाहुछ किंबा आपणकर पिता किछि करबा को चाहुचंती जदि आपणकर पितांकर किछि बड़ करबा किंबा आपण किछि बड़ करबा विषय कोनोसी प्रश्न अछि तेबे सूर्य एठारे नवम घरे आसुछंती भाग्य स्थान को आसुछंती निहाती भाव में पॉजिटिव रिजल्ट आपण को मिलिबो। एवं यह सहित केतु आगरु आपणकर भाग्य घरे विराजमान अछंती एवं केतु सूर्यंकर एही गोचर कौन प्रभाव दब से विषय जानिबा। 16 अगस्ट रु गोटे मास पर्यंत ऑलरेडी प्रवेश कर सारे सूर्य आपणकर नवम घरे भाग्य स्थान रे गोटे मास एपरी अच्छी जितेबाला सूर्य सिंह राशि प्रवेश करती एवं यह बहुत भल थाए। प्रथमतः यही नवम घर धर्म उच्च शिक्षा भाग्य पिता सर्वप्रथमे यह आपणकर भाग्य को उन्नत करिबो। एही मास आपणक भाग्य पाई बहुत भल अच्छी। जदि आपण किछि बड़ काम करबा को चाहुचंती तेबे आपणक एही समय निष्पत्ति नै पारिबे यह आपणक पाई बहुत भल फलाफल देबो। यह सहित जदि जेतेबेले सेप्टेम्बर मासर मध्य भागरु अक्टोबर मास मध्य भाग पर्यंत मध्य गोटे मास पर्यंत सूर्य पुणी आपणकर दशम घर को आसिबे कर्मस्थान को। जेतेबेले सूर्य दशम घर को आसिबे चाकरी पाइबार संभावना बहुत बढ़ी जाए। सफलतार संभावना किंबा जदि आपण कोनोसी कॉर्पोरेट रे काम करूछंती किछि भल हेबार संभावना मध्य देखौछि किछि लाभ हेबार संभावना अछि। आपणक पई बहुत संभावना अछि। आपणकर कर्म क्षेत्र रे आपणको उन्नति प्राप्त हेबो।
ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର 10ମ ଘରେ ଆସିବେ ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଅନୁଭବ କରାଇବ। ଆପଣ ଜଣେ ରାଜା ପରି ଅନୁଭବ କରିବେ। ନିଜ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ସେତିକି ଆଗ୍ରହ ଆସିବା ସହିତ ସେତିକି କନଫିଡେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ସେଇ ଦକ୍ଷତା ରୂପରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବେ ଯାହା ଆପଣ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନଥିବେ, ଯାହାଫଳରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯଦି ପଦୋନ୍ନତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। ସିନିୟର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶୈଳୀକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ହେଉନଥିଲା, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିପାରୁନଥିଲେ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଏବେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ, ଭାଗ୍ୟ ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ, ସଫଳତା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପାଇବେ ଯଦି ପୁଣି ଥରେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବାର ଜିଦ୍ ରଖନ୍ତି। ଆପଣ ବହୁତ ଅସ୍ଥିର ମନା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଅସ୍ଥିରତା ଦୂର ହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ 10ମ ଘରକୁ ଆସିବେ, ତେବେ ଏହା ଭଲ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ। କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ। ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜଟା ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ 10ମ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଭଲ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବି ତ ବହୁତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ଶନିଙ୍କର ଢେଆ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଏଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରାୟତଃ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ଯେ ଶନିଙ୍କର ଢେଆ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସେ। ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ସହିତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ହୋଇଥିବ। ଧନୁରାଶିର ସ୍ୱଦେଶୀ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଏହା ଏବେ ଶେଷ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆସିବା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଏହା ପୁଣି ଶେଷ ହେବ। ଏହିସବୁ ଚିନ୍ତନ ଆସିବ, ତେଣୁ ତୁମ ସହିତ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯେ ଶନିଙ୍କ ଢେଆ ସନ୍ଦେହ ତ ବହୁତ ନଷ୍ଟ କରେ, ଏହା ପରିବାରରେ ସବୁକିଛି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଏବଂ ସମସ୍ୟା ଆଣିଥାଏ। ସେହି ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଏହା ଦେଖିଛି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ କର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଯିଏ ନିଜ ଉପରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥାଏ ଏବଂ ଜାଣେ ଯେ ସେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ସେ ଶନିଙ୍କର ଢେଆ ଓ 7.5କୁ ଭୟ କରେ ନାହିଁ। ଏବେ ଲୋକମାନେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ବିପରୀତ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭଲ କରିଛି, ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ, ତଥାପି ମୁଁ କାହିଁକି ଖରାପ ଫଳ ପାଏ? ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ତୁମର କର୍ମ ଗଭୀରତା ତୁମର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଲେଖା ଥାଏ। ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମର ଫଳ କିଛି ନା କିଛି କ୍ଷଣରେ ଏ ଜନ୍ମରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବା ଆମମାନଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେହି ସବୁ ଭୋଗ କରିବା ତ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାହା କ'ଣ ପଜିଟିଭ୍ ଦିଏ, କ'ଣ ନେଗେଟିଭ୍ ଦିଏ, ବା ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ବିଧିର ବିଧାନ ତାହା ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସବୁକୁ ଆଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ସାଧାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ବା ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା। ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯଦି ବହୁତ ଲୋକ ଜଣେ ଜଣେ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଜଣେ ଜଣେ ଜନ୍ମରୁ କିଛି ଅକ୍ଷମତା ହେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଜଣେ ଜନ୍ମରୁ ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ କିଛି ସମୟକ୍ରମେ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ସବୁ କାହିଁକି ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଥାଏ? ତାହା କେବଳ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଚର ଯୋଗୁଁ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ହେଲେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେହି ବିଜ୍ଞାନ, ସେହି ୟୁନିଭର୍ସ ଆଉ ସେହି ସ୍ୱରମଣ୍ଡଳ ଯାହା ଆମେ ବିଜ୍ଞାନରେ ପଢ଼ିଛେ, ସେଇଥିରେ ହିଁ ନବଗ୍ରହଙ୍କ ବିଷୟରେ ହିଁ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଧ୍ୟୟନରେ ପଢ଼ିଥିବେ ନବଗ୍ରହଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଏହା ସତ୍ୟ। ଈଶ୍ୱର ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଏଥିପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ତାକି ମନୁଷ୍ୟର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ନିଜର କର୍ମ ଠିକ୍ ରଖନ୍ତି, ବହୁତ ଜିନିଷ ଯାହା ଅସୁବିଧା ଘଟିବାର ଥିବ ତାହା ତ ଘଟିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିବନି। ମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସାହସ, ବହୁତ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ପଜିଟିଭ୍ ହେଇଯିବ। ନିଜ ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ସାହସ ଆସିବ। ଏହା ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କନେକ୍ଟେଡ଼ ରୁହନ୍ତୁ, ମାନେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ କନେକ୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ, ପଜିଟିଭ୍ ବେନିଫିଟ୍ ଦେବ। ଏଇଟା ମୁଁ ମୋ ହୃଦୟରୁ କହୁଛି। ମନ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ଜପ କରନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କିଛି ପଜିଟିଭ୍ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଜୀବନରେ କୌଣସି ଜିନିଷ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ହରାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆଲୋଚନାକୁ ଯିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମ ସହିତ ଯାହା ଘଟୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ, ତାହା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମର ଫଳ।
କିଛି ହେଉନା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମତଃ ଏହି ଶନିଙ୍କର ଢେଆ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଭୟ କର ନାହିଁ। ଶନି ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଟିକେ ବୃଦ୍ଧି କରାଇପାରେ। ପରିବାର ଭିତରେ ଯାହା ସତ୍ୟ ସେହା ଘଟିବ। ଏହା ତୁମର ବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଦାୟିତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ନିୟମ ମାନିକି ଚଳିବେ। କାହିଁକି ନା ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟଦାତା। ସେ ବେନିୟମ କିଛି କରିବେନି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ହିଁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛ କି କିଛି କାମ କରୁଛ କି ନାହିଁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଜାଗ କରାଇବେ। ସକାଳେ ଉଠି କିଛି ଶୃଙ୍ଖଳା କରୁଛ କି ନାହିଁ ସେହିସବୁ ଦେଖନ୍ତି ଶନି। ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ କର, କାହାର ଖରାପ କେବେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ଦେଖିବ ନିଜ କର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ସବୁ ଆପଣଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନୁହନ୍ତି ତେବେ ନେଗେଟିଭ୍ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବେ। ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଳସ୍ୟ କରାଇବ। କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଆଘାତ ଆଣିବ। ଏହା ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ, ଆପଣ ନିଜେ ଯୋଗ କରୁଛ, ଖାଇବା ପିଇବା ଠିକ୍ ରଖିଛ, ବ୍ୟାୟାମ କରୁଛ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ବିଷୟରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ, ପରିବାରର ଯତ୍ନ ନେଉଛ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ପଜିଟିଭ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ କନେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରୁହନ୍ତୁ। ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ, କର୍ମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପଜିଟିଭ୍ ଥିଙ୍କ ରଖନ୍ତୁ ମାଇଣ୍ଡରେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସାରା ପଜିଟିଭ୍ ଆସିବ। ହଁ, କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା, ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ବା କିଛି ପ୍ରକାର ହାଡ଼ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଏହା ଟିକେ ଦେଖାଯିବ ଯେହେତୁ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ମାତୃଭୂମିରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଚତୁର୍ଥ ଘର ମାଆଙ୍କର। ଏଠାରେ ବସିଥିବା ଶନି ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ମାଆଙ୍କୁ କୌଣସି ବିଷୟରେ କିଛି ଚିନ୍ତା କିମ୍ବା ଟେନସନ୍ ଦେଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଘରେ ଅଛି। ତେବେ ରାହୁ ତୃତୀୟ ଘରେ ବହୁତ ଭଲ। ଯେହେତୁ ରାହୁ ତୃତୀୟ ଘରେ ଆସିଛି, ଧରାଯାଉ ପ୍ରାୟ ଏପ୍ରିଲରୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଚତୁର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ମନ, କିଛି କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ପଣ, କିଛି କରିବାର ଚିନ୍ତା, ଅନଲାଇନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ, ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଏଇ ରିଲେଟେଡ୍ ଫିକଲ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ରହିବ। ସେଇ ରିଲେଟେଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ନେଇ ଇନକମ୍, ବିଜନେସ୍, ଏଇସବୁ ରିଲେଟେଡ୍ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିବ। ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏବେ କିଛି ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛ, ତେବେ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ରେ କିଛି ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛ, ସର୍ଟକଟ୍ ଉପାୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ, ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛ, ଅର୍ଥ ବିନିମୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ସ୍ମାର୍ଟ ୱେରେ କାମ କରିବେ। ଆଉ ଯେମିତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏବେ ଅନଲାଇନ୍ରେ କାମ କରିକି ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇପାରୁଛି। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ବହୁତ ସାରା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଛି। ଆପଣ ସେଇଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଯୋଗଦାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରାହୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ରାହୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ, ରାହୁ ସର୍ଟକଟ୍ ଉପାୟରେ ହିଁ ଅର୍ଥ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ, ବୁଦ୍ଧି ବି ଦେବେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ। କାରଣ ତୃତୀୟ ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ରାହୁ ଅଛନ୍ତି। ତୁମର ନିର୍ଭୟତା, ଅଳସୁଆ ଦୂର ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। 10 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ, ଏହି ବର୍ଷ 10 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ତାପରେ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟିକେ ପଜିଟିଭ୍ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ବହୁତ ସାରା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ବହୁତ ସାରା ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବ। ଏହା ସହିତ ବହୁତ କିଛି ଆପଣ କରି ଦେଖାଇବେ ଯାହା ଆପଣ କେବେ ଚିନ୍ତନ ବି କରିନଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ନୂତନ କୌଣସି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଇଏରେ ମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ କିଛି ଜାଣିବା, କିଛି ଭାବୁଛୁ ଯେ ବନ୍ଧୁ ଏହି ବର୍ଷ ମୁଁ କହେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆଗାମୀ ସମୟ। ଏବଂ କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହୋଇପାରେ। ଏବଂ ଏହା ସହିତ 28 ଅକ୍ଟୋବରରେ ମଙ୍ଗଳ ଏଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଚର କରିବେ ନା, ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରକୁ ଯିବେ, ଏହା ତୁମ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ରହିବ। ବହୁତ ରିଲାକ୍ସ ଫିଲ୍ କରିବେ, ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା କରିବେ। 28 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଆପଣ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସିପାରେ। କିଛି ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିବ। ସେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କର୍କଟ ରାଶିରେ ଆସିବେ କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଗବେଷଣା ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବା କୌଣସି ଜିନିଷ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ କହିବି। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେଉ। ଉପାୟ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପାୟ ହେଉଛି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଯଦି ଜପ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ରୋତକୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ହନୁମାନ ଚାଳିସା ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନାନ ଜଳରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ମିଶାଇକି ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଧନୁରାଶିର ବନ୍ଧୁଗଣ,
ଆପଣ ଯଦି ହଳଦୀର ତିଲକ ଆପଣଙ୍କର ମଥାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସୁଖମୟ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ମୋର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ।